اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ملک، بھارت اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہیں، مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے اور ایسے چینلوں کو بچائیے، کیونکہ حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ایسے چینل باقی رہے۔ اس لیے ہم آپ سے، ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا روزانہ آپ کو یہ بھیک مانگنا، آپ کو یہ بولنا، مگر کیا کریں، اب حالت ایسی آ گئی ہے کہ اگر آپ مدد نہ کریں تو کئی چینل جو ہے وہ بند ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بن رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کی مدد کیجیے۔ اگر ایمانداری سے ہر دیکھنے والے نے 10 روپے بھی اگر دیا تو چینل بہت آگے بڑھ جائے گا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی گزشتہ کل کشمیر میں تھے، شری نگر میں تھے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا گزشتہ کل بڑی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ گزشتہ کل راہل نے صاف کہا کہ کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ جیسے مودی اور امت شاہ اور بی جے پی کہتی ہے کہ کشمیر میں حالات بڑے پرامن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں حالات پرامن ہیں تو امت شاہ جموں سے شری نگر تک پد یاترا کر کے دکھائیں۔ لال چوک پر ترنگا لہرانے کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا کل مکمل ہو گئی۔ آج سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں اپوزیشن لیڈروں کا بڑا اجتماع ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ نفرت ہارے گی، محبت ہمیشہ جیتتی ہے اور جیتے گی، بھارت میں امیدوں کا نیا سویرا ہوگا، اپوزیشن متحد ہے، یہ بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف نظریات کی، وچاروں کی لڑائی ہے۔ جموں کشمیر میں جب جمہوریت بحال ہوگی تبھی یہاں کے مسائل حل ہوں گے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی پارلیمنٹ کو اور جمہوری اداروں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ آئیے اس وقت میوات سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ایک مسلم 22 سال کے نوجوان کو 28 جنوری کو ایک گائے تسکری کے الزام میں بجرنگ دل کے آتنکوادیوں نے اور دیگر لوگوں نے مبینہ طور پر پٹائی کر کے قتل کر دیا۔ مرنے والا نوجوان وارث ہریانہ کے میوات ضلع کے حسین پور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ٹویٹر پر ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک زخمی، تھکا ہوا اور ڈرا ہوا وارث 2 دیگر
मुस्लिम नौजवानों के साथ कार के अंदर देखा जा सकता है। हालांकि मेवात पुलिस के मुताबिक वारिस की मौत कार हादसे में हुई। इसके अहल खाना ने पुलिस के दावों को खारिज कर दिया और पुलिस की बातों को झूठा साबित किया और इल्जाम लगाया कि वो बजरंग दल को बचाने आए थे, न कि पुलिस वाले वारिस को बचाने आए थे। वारिस की मौत के बाद समाजी कारकुनान ने धरना दिया था। एक मकामी चैनल से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि पुलिस का यह कहना है कि वारिस की मौत हादसे में हुई वो झूठी है। वायरल वीडियो में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे वारिस और उसके साथ दीगर 2 लोगों को धमकी भरे अंदाज में नाम और गांव पूछा जा रहा है। यह बेहद परेशान करने वाला है। हम इंतजामिया से इसकी मौत के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का डिमांड करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अपने जहरीले और गंदे बयानात से फेमस बीजेपी का एमएलए मरदूद मलऊन शैतान टी राजा ने मुंबई में एक और खतरनाक बयान दिया और यह कहा कि अब गला काटने वाला हिंदू बनने की जरूरत है। बीजेपी एमएलए ने यह बयान दिया है इतवार 29 जनवरी को। कहा कि अब घंटी बजाने वाले नहीं, गले काटने वाले हिंदू बनने की जरूरत है। टी राजा सिंह मुंबई में हिंदू आक्रोश मोर्चा के एक प्रोग्राम से भाषण कर रहा था। हैदराबाद के हल्के गोशा महल के बीजेपी एमएलए खबीस शैतान टी राजा सिंह ने कहा कि जोमैटो और रैपिडो टैक्सी, ओला, उबेर, इन तमाम से हिंदू लड़कियों के नाम और नंबर लिए जाते हैं और लव जिहाद किया जा रहा है और कहा कि मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदने से अपने आप को बचाए। मैं मोदी जी से दरखास्त करता हूं कि हमारे दो हमें कबूल है, लेकिन इसका इतलाक मुसलमानों पर भी होना चाहिए। अब खबर का असल टुकड़ा यह है कि अब गला काटने वाला हिंदू बनने की जरूरत है। क्या हुकूमत या मुंबई की पुलिस या मुंबई में बैठी यानी महाराष्ट्र में बैठी हुई शिंदे फडणवीस यानी बीजेपी की सरकार अपने इस शैतान एमएलए पर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज करेगी? क्या इस जुमले पर बड़े से बड़ा मुकदमा दर्ज करके इसको जेल के सलाखों में पहुंचा देना चाहिए? और लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको फांसी के फंदे पर पहुंचा देना चाहिए। तो क्या अब हुकूमत इस शैतान पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? अब आगे जनता महाराष्ट्र की और मुल्क की देखना चाहती है कि इस शैतान के साथ क्या होगा। अगर कोई इसके अलावा मुसलमान ये जुमला कह देता तो अभी तक हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया कुत्ते से भी ज्यादा भौंकने का हक अदा कर देती। अगला दिन श्रीनगर वादी कश्मीर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए एनआईए ने हुर्रियत हेडक्वार्टर्स को सील कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से श्रीनगर के राजबाग इलाके में कायम हुर्रियत हेडक्वार्टर को मुंसलिक करने के अहकाम जारी करने के एक रोज बाद ही कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आला सतही टीम ने इतवार के रोज हुर्रियत दफ्तर को सील कर दिया, मुकफ्फल किया। बता दें कि दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने हफ्ते के रोज अहकाम जारी किए कि श्रीनगर में कायम हुर्रियत दफ्तर को यूएपीए एक्ट के तहत अटैच किया जाए। इत्तलाक के मुताबिक इतवार के रोज एनआईए की एक आला सतही टीम ने श्रीनगर में कायम हुर्रियत हेडक्वार्टर को कोर्ट के हुक्म पर मुंसलिक किया। कोर्ट ने यह कहा कि हुर्रियत दफ्तर का जो मालिक है नईम अहमद खान है और इसके खिलाफ फंडिंग केस अदालत में जेरे इल्तिवा है, लिहाजा इसकी जायदाद को भी दहशत गर्दी एक्ट के तहत अटैच किया जाए। जज साहब ने यह भी कहा कि यहां पर मुल्क के खिलाफ मीटिंगें मुनक्किद की जाती थी ताकि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को एक्टिव करने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर खश्तबारी के लिए नौजवानों को माइल किया जा सके। अदालत ने मजीद कहा कि शवाहिद और इल्जामात की रोशनी में यह भी पता चला है कि हुर्रियत दफ्तर ही वो जगह थी जहां मुल्क मुखालिफ मुजाहिरों की हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंगें होती थी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करने वालों को फंड्स फराहम किए जाते थे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हाजी नाज़रीन, गुज़िश्ता कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो
من کی بات کرتے ہیں, ان کے من کی سناتے ہیں, دوسرے کے کسی کے من کی سننے کو تیار نہیں ہے, کسی کے من کو اور کسی کے من کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو گزشتہ کل بہت ساری باتیں انہوں نے من کی بات میں کہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوگا, جوار اور باجرہ سے لوگوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے. قسم خدا کی ہمارا ہی ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو ہماری صحت کی فکر کرتا ہے اور کیا کھانا یہ بھی مشورے دیتا ہے. جی ہاں, وزیر اعظم نے لوگوں کو موٹا اناج استعمال کرنے کی نصیحت کی. آئیے اڑیسہ سے ایک عجیب و غریب خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, کہ وزیر صحت پر جان لیوا حملہ ہوا. اڑیسہ سے ہمارے رپورٹر سلطان ندوی نے بتایا کہ سب انسپکٹر نے گولی مار دی. حالت نازک بتائی جا رہی ہے. اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے. اڑیسہ کے صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر پرنب کشور داس کو اتوار کو جھار سگوڑا ضلع کے برج راج نگر میں پولیس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے گولی مار دی. پولیس نے بتایا کہ وزیر کو فوری طور پر ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال لے جایا گیا. حالت بگڑنے پر انہیں بھوبنیشور لے جایا جا رہا ہے. داس کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ سب انسپکٹر ASI نے وزیر پر تقریباً 4 سے 5 راؤنڈ فائر کیے. اس کے پیچھے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فائرنگ پہلے سے سوچی سمجھی تھی کیونکہ مبینہ طور پر وزیر کو قریب سے گولی ماری گئی ہے. اگلا دن ریاست آسام کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آسام میں 68 غیر ملکیوں کی شناخت کی گئی. ٹرانزٹ کیمپ میں انہیں منتقل کر دیا گیا. طویل انتظار کے بعد حکومت آسام نے مشتبہ اور شناخت کردہ غیر ملکیوں کو ضلع گول پاڑا میں بنے نئے ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے, جسے اب ٹرانزٹ کیمپ کا نام دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ضلع گول پاڑا میں حکومت کے تعمیر کردہ پہلے سینٹر میں 3000 افراد بشمول 400 خواتین کو رکھنے کی گنجائش ہے. جمعہ کے دن گول پاڑا جیل سے 68 افراد کے پہلے گروپ کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا گیا. ان میں 45 جینٹس, 45 مرد اور 21 عورتیں, ایک لڑکی اور ایک لڑکا شامل ہے. ناظرین, اس وقت ایک دردناک خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, معاملہ پونے کے پیمپری چنچوڑ کا بتایا جا رہا ہے, جہاں ایک شخص نے عمارت کی 12ویں منزل سے چھلانگ لگا کر آتم ہتیا کر لی. باپ نے پہلے اپنے 16 سال کے بچے کو اوپر سے پھینکا, پھر خود بھی چھلانگ لگائی اور آتم ہتیا کر لی. اس پورے واقعے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس شخص نے ایسا قدم کیوں اٹھایا. اس شخص کے بیٹے کے ساتھ خودکشی کے بعد آس پاس کے لوگ موقع پر جمع ہو گئے. لوگوں نے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی, جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کی لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا. پولیس فی الحال خودکشی کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے. آئیے ناظرین, اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے. آنے والے مہینے 10 فروری کو ہمارے لاڈلے چہیتے ہر دل عزیز وزیر اعظم PM نریندر مودی پھر ممبئی آ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلے جب ممبئی آئے تھے تو ممبئی والوں نے زبردست آندولن کیا تھا کہ ان کے آنے سے آدھی ممبئی تھم گئی, لوگوں کے کاروبار رک گئے, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوئی اور لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ ان کے آنے سے ہمارا کیا فائدہ. اور اپوزیشن پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ ممبئی اور مہاراشٹر میں ابھی فی الحال میونسپل الیکشن ہے ممبئی میں اور شندے اور فڈنویس کچھ کر نہیں پائے ہیں, تو مودی جی کو الیکشن کے لیے بار بار لایا جا رہا ہے. اب دوسری مرتبہ خبر آئی ہے کہ 10 فروری کو وزیر اعظم مودی پھر ممبئی آ سکتے ہیں, تو لوگ پریشان ہیں. اور کیوں آئیں گے یہ بھی سن لیں. بوہرا کمیونٹی
बोहरा कम्युनिटी की अरबी एकेडमी का मोदी जी के हाथ से, शेख के हाथ से इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को दोबारा शहर का दौरा कर सकते हैं। ये 1 महीने के अंदर वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा होगा। 19 जनवरी को मोदी मुंबई में कई मंसूबों का संग बुनियाद रखने और मेट्रो 2A और 7 लाइन का इफ्तिताह करने के लिए आए थे। अब हजरत बोहरा कम्युनिटी की अरबी एकेडमी का हजरत के हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। आइए नाज़रीन, मुंबई से ही एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई के देवनार में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा गुज़िश्ता कल दुआ पर ख़त्म हुआ। लाखों अफराद ने इस इज्तिमा में शिरकत की। बड़ा हसीन मंज़र इज्तिमा गाह में नज़र आया। नमाज़ों का बड़ा हसीन मंज़र लोगों ने देखा। वहाँ से मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब साहब और हकीम फ़हीम साहब ने पूरी तफसीलात भेजी है। फोटो और वीडियो भी बाकायदा उन्होंने भेजा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस अंदाज में ये इज्तिमा कामयाब रहा। आखिरी दिन था गुज़िश्ता कल 29 जनवरी का। फजर के बाद मौलाना इलियास साहब का कांदलवी का बयान हुआ। 10 बजे तालीम के हल्के हुए। जोहर के बाद मुफ्ती ज़हीर साहब ने खिताब फरमाया और असर के बाद मौलाना महमूद साहब का खिताब हुआ और मगरिब के बाद बयान और दुआ मौलाना यूसुफ कांदलवी ने फरमाई। इस तरीके से खबरें आ रही। देवनार गोविंडी मुंबई में गुज़िश्ता 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम को पहुंचा। और आप जानते हैं कि इन इज्तिमात में, तबलीगी इज्तिमात में लाखों लोग भी आए और 3 दिन तक एक साथ भी रहे, तो जनाब बड़ा पुरअमन माहौल होता है। 3 दिन के इज्तिमा में लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन हल्की सी भी कोई झगड़े की वारदात सामने नहीं आती। ये एक अजीब मंजर होता है, जिसको देखकर बाकायदा हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया भी हैरान हो जाती है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन इज्तिमात को कबूल फरमाए और इन इज्तिमात को उम्मत के लिए, मुल्क के लिए खैर का, हिदायत का जरिया बनाएं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।